by the mace bearer, and that will be the convocation procession. On reaching the dais, the members of the Syndicate and Academic Council on the right flank of the procession will move towards chairs provided on the right of the dais. Similarly, members of the Syndicate and Academic Council on the left flank of the procession will move towards chairs provided on the left side of the dais. The deans of faculties, the registrar evaluation, the registrar, and the recipient of the honorary degree, Professor B.A. Vivekarai, will move towards the chairs provided for them. The Honorable Vice Chancellor, the Chief Guest, जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊಂದಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ, ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ, ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಚಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಶಂಕರ ಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ, ಕನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಸಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ. ಕೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ನಾಡೆ, ಕಂಕಣ ಜಗಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯ ಬರರಂಗ, ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಪಾರ, ಶಿಖರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನ ಉದ್ಯಾನ, ಜನಗಣ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಜೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ, ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. the state anthem of Karnataka, Jai Bharat Jananiya Tanujate, this beautiful patriotic song written by the great Kannadiga Rashtrakavi Jnanpita awardee Dr. K.V. Puttappa Kuempu. Mother Karnataka, the proud daughter of Mother India, believes in peaceful coexistence but maintaining her self-respect and dignity. On behalf of everyone present here, it is my honor to request our Vice Chancellor, Professor Dr. K. Bhairappa, who will now request the Pro Chancellor to declare open the convocation. I request the Pro Chancellor to declare the convocation open.
ನಾನು ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. I declare the convocation open, and this convocation of Mangalore University has been called to award honorary degree to Dr. B.A. Vivek Rai for contribution in the field of literature, and also to confer degrees on candidates who have successfully completed the examination held for the purpose of and have been certified to be worthy of the same. Let the candidates now be presented. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ B.A. ವಿವೇಕ ರೈ ಇವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಗೌರವ ಪದವಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಹಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ B.A. ವಿವೇಕ ರೈ ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಲು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, on behalf of the syndicate and the Academic Council of Mangalore University, I have the honor to present before you Dr. B.A. Vivek Rai, who has contributed significantly to the area of literature for the conferment of honorary doctorate degree honoris causa of Mangalore University. Dr. B.A. Vivek Rai was born on 8th December 1946 in a village called Puncha near Puttur in Dakshina Kannada district. He had his early education at Puncha and BSc degree from St. Philomena College, Puttur in 1967. He joined the first batch of students for master's degree in Kannada when Mysore University started its postgraduate center at Mangalore in the year 1968. Dr. Vivek Rai secured his MA degree in Kannada with distinction and joined the same Kannada department of PG Center in the year 1970. He secured his doctorate degree from the University of Mysore under the guidance of Dr. Hama Nayak in the year 1981. He served as a member of Syndicate, Senate and Academic Council and functioned as Dean of Arts Faculty, also Registrar in charge for some time. He was responsible for the establishment of new institutions like Tulu Chair, Prasaranga, Dr. Shivarama Karanta Chair, Cultural Museum, Yakshagana Study Center, and shouldered the responsibility of developing all these centers in their initial formative period in Mangalore University. Dr. Rai elevated the Kannada department of this Mangalore University to the international level by making collaborations with scholars and universities of Finland, Germany, USA, Japan and France. Professor Rai, as Vice Chancellor of Kannada University, Hampi, between 2004 and 2007, gave strong academic base to that university by introducing need-based research projects and innovative research programs. During his tenure for 3 years as the Vice Chancellor of Hampi University, Kannada University Hampi, totally 250 books were published, including 19 volumes on classical Jain literature and separate volumes on history of women's literature and history of Tulu literature. The first version of Kuvempu Kannada software was one more contribution of that period. As Vice Chancellor of Karnataka State Open University, Mysore, Professor Rai was able to convince the Distance Education Council, Government of India, to accord recognition to the Karnataka State Open University for the first time in its history and was successful to get the recognition for 5 years with effect from 2008 and also getting supporting grants from the Distance Education Council, New Delhi. Professor Rai has taught courses on Kannada language, literature and culture at the Chair of Indology, University of Würzburg, Germany during 2009 to 2012
as guest professor. He has conducted summer and winter schools on Kannada language and literature in Germany. He has successfully completed research projects on oral epics in collaboration with scholars from Finland and Germany, which were published in the form of volumes. As the founder president of Tulu Sahitya Academy between 1994 and 1998, Professor Rai made Tulu language as a standard literary language and trained Tulu writers to pen their experiences, resulting in the publication of more than 50 books on Tulu during his tenure. Dr. Rai was instrumental in building a unique heritage village along with a living artisan village at Dr. Shivarama Karanta Pilikula, Nisargadhama, Mangalore. Professor Rai has totally 43 publications to his credit, 17 books authored by him in Kannada, 18 books edited, 2 books in Tulu, and 6 books co-authored, edited in English. The subjects include language, literature, culture, folklore, history, theatre, and so on. He has participated in many national and international seminars, workshops, and conferences, and is still active in his favorite fields like research activities and building institutions of excellence. For his contribution to literature, Mangalore University deems it a honor to confer the degree of Doctor of Literature honoris causa on Dr. B.A. Vivek Rai. Now may I request the Honorable Pro-Chancellor Sri Basavaraj Rai Reddy to confer the degree on Dr. B.A. Vivek Rai and present the degree. By virtue of the authority vested in me as Pro-Chancellor of the Mangalore University, I admit Dr. B.A. Vivek Rai to the degree of Doctor of Literature, honoris causa of the University, and in token thereof, I present him the honorary degree and authorize him to wear the hood obtained as the insignia of the said degree. ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಮಾನವಿಕ ನಿಕಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಯಾದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾನವಿಕ ನಿಕಾಯದ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾನವಿಕ ನಿಕಾಯದ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಪದಕ, ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹರ್ಷ ಬಿ.ಡಿ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್.
PhD 4 ಇದೆ. ಪರಶುರಾಮ್ ಕಾಮತ್, ಸಮೂಹ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು. ಮುಸ್ತಫಾ KH, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಡಾಕ್ಟರ್ SVP ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರತ್ನೋರ್ಬ ಹೆಗಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಶ್ರೀ ಕರೋಡಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ದಿವಂಗತ BN ಗುಪ್ತಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಡಾಕ್ಟರ್ B ದಾಮೋದರ್ ರಾವ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ S ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ S ಅನಂತನಾರಾಯಣ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು ಭಾಗ 2. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ M. ವಿಶ್ವನಾಥ, ಡಾಕ್ಟರ್ SVP ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಶ್ರೀ MS ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಪತ್ರಿಕೆ KA 503, ತೌಲನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಗಳು. ಕೀರ್ತನ B. ಡಾಕ್ಟರ್ SVP ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಪೆರುವಾಯಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ. ಕೀರ್ತಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಥಮ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಪದ್ಮನಾಗಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಲೋಯಲ್ಲೋ ಮತ್ತು JM ಪ್ರಭು ಲಿಟರೇಚರ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಲತಾ H, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಟೀಲು. ಜಿಂದಾಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದಕ. ಕನೈಸೆನೋ ನೈಹು, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇತಿಹಾಸ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ P ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ P ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅಬ್ರೈ ಡಿಸೋಜಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ B ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ವಿನುತ, ಇತಿಹಾಸ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ MV ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಗಿರೀಶಂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಲೋಬೋ ಪ್ರಭು SR ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. PVS ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಕಾರ್ಕಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಶಕಿತ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್. ಡಾಕ್ಟರ್ G ಶಂಕರ್ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಅಜ್ಜರಕಾಡು, ಉಡುಪಿ. ಲಯೋಲೋ ಲೋಬೋ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು JM ಲೋಬೋ ಪ್ರಭು ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಹನುಮಾನ್ ಗಜಾನನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅಮಿತ್ MS, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ವಿಮೋಚನಾ ದೇವದಾಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಂಘ, ಅಥಣಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ದೀವಿತ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೋಟಿಯಾನ್, ಸಮೂಹ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 1988 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್. ದೀಕ್ಷಾ, MSW ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ PG ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು. ದಿವಂಗತ ಕೋಟೆ ಕುಂಜ ಕಂಬಾರ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಳ್ವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ S ಆಳ್ವ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡುಬಿದರೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಜೈನ್, BA ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ. ಡಾಕ್ಟರ್ CT ಅಬ್ರಹಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪೂಜಿತಾ PL, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಿರಾಜಪೇಟೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SV ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. BA ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು 6 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಸುಪ್ರಿಯಾ ದೇವರಾಜ್ ಮೇಟಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯಸ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, BA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಶ್ರುತಿ TS,
ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು MG ಜಾಹ್ನವಿ, ಆಳ್ವೇಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದರೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಭವನ್ ರಾಜ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದರೆ. BA ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಆದಿತ್ಯ M ಹೆಗ್ಡೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯೋ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಕೀರ್ತನ B, ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್. ಕೀರ್ತನ B, ಡಾಕ್ಟರ್ SVP ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಪೆರುವಾಯಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ. ವಂದನೆಗಳು. ಘನತೆವೆತ್ತ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಆಡಿಯಾಲಜಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, MSc ಜಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, MSc ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, MSc ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, MSc ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್, Bachelor of Science Interior Design and Decoration, Bachelor of Science Food Nutrition and Dietetics, Bachelor of Computer Applications, Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology, Bachelor of Science Animation and Visual Effects ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಯಾದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಪದಕ, ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಮೃತ AV, ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ. ಶೈಮಾ PC, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ. ರಜತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ. ಶ್ರುತಿ MS, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ. ಕಿರಣ್ KU, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. ರೂಪಲತಾ UC, ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ. ದೀಪು ಜೋಸೆಫ್, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ. ಕಾರ್ತಿಕ್ JS, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ S, ಸಾಗರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ. ರಾಥೋಡ್ ಸುನಿಲ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ರೀಮಾ ಒದಿಸನ್ ಲೋಬೋ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ವರ್ಣೇಂದ್ರ ಸಸ್ಮಾಲ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸುದೀಪ್ ಡಿ ಘಾಟೆ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ, ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಜಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಯಸ್ವಿನಿ ಪಿ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸನಾ ಸಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೀದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮುತ್ತಮ್ಮ ಎ.ಆರ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮಿತಾ ಎಂ.ಎಲ್ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಿ.ಎಂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿದ್ಯಾಬಾಯಿ ಜಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಫ್ರಿನ್ ಅರಿಫ್ ಹಸನ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ರಘು ಎಸ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ವಪ್ನಕುಮಾರಿ ಎಂ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಾಯತ್ರಿ ಎಚ್.ಎನ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗೋಪಾಲನ್ ಸಿ.ವಿ ಸಾಗರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ್ ಎಸ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಶರಣಪ್ಪ ಚಾಪಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದಕ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಶರಣ್ಯ ಶಶಿಧರನ್ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಭು ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ,
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಂಡಾರಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಜಯಮಾಲಾ ಗ್ರೋಮರ್ ನಾಯರ್ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ.ಸಿ. ಶಿವಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ನಾರ್ಮ್ ಟಾಸ್ಟಾ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ದಬ್ಬೆ ನಾರಾಯಣ ಚೌಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಡಾ ಕೆ.ಆರ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸೀಕ್ವೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಶ್ರುತಿ ಎಚ್ ಅನ್ವಯಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಸೀಕ್ವೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ವಿಶಾಖ ರೈಪಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಶಿವರಾಮ್ ಹೊಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾ ಎ.ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಗಯ್ಯನಗಡ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಹಿಂಜಂಟ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಲತಾಶ ಸರಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಹಿಂಜಂಟ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ICRE IEST 2009 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ನಿಶಿತಾ ಎಂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ICRE IEST 2009 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ರೋಲಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ MCA ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, MCA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಕುಂಬಳ ರಾಮದಾಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಕೀರ್ತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಸ್ತುವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ವಸ್ತುವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭುಜಂಗ ಸುಲಾಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಡಾ VN ರಾಜ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ವೈದ್ಯ ಪಾರ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಸಿ ಮಾಧವ ಮಲ್ಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೊಲೋನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಲೆಡ್ INCO POPBC 2013 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MI ಸೌಮ್ಯ ಕೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸೆಂಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ನೊಬೆಲ್ ಲಾರೆಟ್ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಡಾ SN ಬೋಸ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಡಾ ಹೋಮಿ ಬಾಬು ನಗದು ಬಹುಮಾನ, NSR CP 7 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಅರ್ಚತಾ ಎಂ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಡಾ KM ರೈ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಜುಲ್ಫಾ ಮಹಾಜುಮ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BR ಭಟ್ ಗೌರವ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ದೀಪಾ S ಮಾನವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಜಿಂದಾಲ್ ಜುಬಿಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಬಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲಿಯಸ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ PB ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದಿರಿ. KM ರಾಮದಾಸ ಪ್ರಭು ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ರಾಮಾನುಜನ್ ಸೆಂಟಿನರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಸರ್ಗ RS ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಡಾ SS ಕುಂಬಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KS ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ AK ಬರಡೋಲ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಗರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಭವ್ಯಶ್ರೀ B ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ A ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಸಂದೇಶ್ವರ್ SK ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಗದು ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಕಾವ್ಯ K ನಾಯಕ್, ಡಾ TMA ಪೈ ನಗದು ಬಹುಮಾನ BSc PCM. BSc ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಅಮೃತ N BSc ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಡಾ TMA ಪೈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ BSc BZC. ಆಚಾರ್ಯ ನಿಧಿ ಶಿರೀಶ್ BSc ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದಿರಿ. ಶ್ರೀ ಅಂತೋಣಿ G ಲೋಬೋಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ BSc ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ.
ಬ್ಲೇಸಿಟಾ ಒಲಿವಿಯಾ ಕಾರ್ಡೋಜಾ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಲೋಬೋ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ.ವಿ. ಭಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಗರ ಬಹುಮಾನ. ಶಿಲ್ಪಾ ಭಟ್ ಎನ್.ಎಚ್ ಬಂಡ್ರಕಾರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಂದಾಪುರ .TMA ಪೈ ನಗರ ಬಹುಮಾನ, ಬಿಎಸ್ಸಿ PSM. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಜಿ, ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಹಾರ್ಜನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂಗಳೂರು. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ರಕ್ಷಿತಾ, ಬಂಡರ್ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕುಂದಾಪುರ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಆಡಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ವಾಜ್ ಲರಿಸಾ, ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು. ವಂದನೆಗಳು. ಘನತೆವೆತ್ತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವವರ ಯಾದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಪದಕ, ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅಚ್ಯುತ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಸಂತ ಜಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ, ಪ್ರೀತಿ ಕೀರ್ತಿ ಡಿಸೋಜಾ, ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ, ಸಂದೀಪ ಶಶಿಕಾಂತ ಶೆಣೈ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಲೋಕೇಶ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಮಾರುತಿ JP, ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ, ಸುನೀತಾ ಲೀಜ ಪೆರೇರಾ, ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ MG, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜೋಸೆಫ್ PD, ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಸುಪ್ರೀತಾ ನಾಯ್ಕ್ MCom ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜು ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪಯೋನಿಯರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೋಮ ಬಂಗೇರ ಕೋಡಿ ಕನ್ಯಾನ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಭಟ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದಿರಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ತೃಪ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ MBA ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು.
ದಿವಂಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಸಿಂಧು MBA ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಡುಪಿ, N. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಯೋಗಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ K. MBA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ HV ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಟೂರಿಸಂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ರೇಷ್ನಾ TV ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಸುರೇಶ್ KM ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ MHRD ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸೀಲಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಸೌಪರ್ಣಿಕ KV ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ರಮ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ BCom ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಟ್ವಾಳ. ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, AB ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಗ್ಲೇನಿಟಾ ರೋಸ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ BCom ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಸಂದೀಪ್ BCom ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಲೇಜು, ಕಟೀಲು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಬ್ಲೇಸಿತಾ ಒಲಿವಿಯಾ ಕಾರ್ಡೋಜಾ BCom ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಮೀಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಬ್ಲೈಂಡ್. ವೈ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಭು BCom ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಮೇಪ್ಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು, ಕದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಅನುಶ್ರೀ ಪ್ರಭು BCom ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಕೆನರಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ವಂದನೆಗಳು. ಘನತೆವೆತ್ತ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಮ್ಮರ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಯಾದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಪದಕ, ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೂಪತಿ MPEd ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಅಜಾದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಮಿಶೆಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, B.Ed ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಈ 35ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜಯ ಕೆ ಸೂರ್, ದಿ ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಕುಲಸಚಿವ ದ್ವಯರೇ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಈ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಲಪತಿಯವರಾಗಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು, ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಮಾಜವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿಯಿಂದ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರದಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 49 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 68ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ ನಾನು. ಆ ಬಳಿಕ 1970ರಿಂದ ಸುಮಾರು 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿನೀತನಾಗಿ ಈ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಸಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಯಾಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯದು ಎಂದರೆ, ಸುಮಾರು 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ, ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮುಂದಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಮನ್ನಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯತೆಯ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 68ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಕೊಣಾಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಇಡೀ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರ ಗಿಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಂತ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮುಳ್ಳಿನ ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತು. 70ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 1-2 ಕಟ್ಟಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ 72ಕ್ಕೆ ದಶಂಬರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೆವು. ನಾವು 5 ವಿಭಾಗ ಬಂದೆವು: ಕನ್ನಡ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯೋಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ವಿಭಾಗ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು, ಗಿಡ, ಮರ, ಕಟ್ಟಡ ಎಲ್ಲವುಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು, ಅದು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಸೂರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ದೇ ಜವರೇಗೌಡರು 1980ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕುಲಪತಿಗಳು ಬಿ ಶೇಖಾಲಿ, ಕೆ ಎಂ ಶಫಿಯುಲ್ಲಾ, ಆ ಬಳಿಕ ಎಂ ಐ ಸವದತ್ತಿ, ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಹನುಮಯ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ಕುಲಪತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿಯ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಬಲ್ಲಂತಹದ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ತರುಣ ಪೀಳಿಗೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತರುಣರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು
ಈ ಥರ ಇವತ್ತು ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವಿಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾನು ದೇಶದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯ, ಅಸಹನೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನವಿಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಬೇಕು. There should be a transgression of the different fields of knowledge. Now whatever we talk about is only the technology. Technology itself will not give any kind of knowledge. Whatever you get through technology, it's only a tool. You can get information. Information is not the knowledge. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಳೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರದ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವೊಂದು ಮಾನವಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. There is a discipline you might become knowing that biosociology, sociobiology like that one. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕಗಳು ಸೇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರುವ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇದು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ, ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪದವಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಬಳಿಕ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ. ಪದವಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಂಭದ ದಶಕದಲ್ಲಿ 70 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡದೆ, ಬಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳಿವೆ. 70ರಿಂದ 80ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೇನು ಕಲಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮುಂದಿನ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನೌಕರರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ, ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ, ಕಂದಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೀರ್ತೇವೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬದುಕು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಒಂದು ವಚನದಿಂದ ನಾನು ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಅರಿವು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಇದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕುಲಪತಿ ಶೇಖಾಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆನಪಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರಿವು ಅರಿವು ಎನ್ನುತ್ತಿಪ್ಪಿರಿ, ಅರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಡಲ್ಲದೆ ನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅರಿಯಬಾರದು. ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿನವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 10 ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಡಲ್ಲದೆ ನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದು, ಮುಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅರಿದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪಾದ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೇಗಾಗಬೇಕನ್ನೋ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದಣ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅರಿದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪಾದ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು. ನಾವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಲನ ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಮುಗಿಲೊಳಗೆ ಮಿಂಚಿಲ್ಲದೆ ತಾನಾಗಬಾರದು ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಬರಿದಿಬಹುದೇ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ.
ಈ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕರಾವಳಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಈಗ PhD ಮಾಡಿದವರು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಿಂತಕರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ, ಮಾನವಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.